mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo de la prisa va a borrarme de la prisa, no me sé. Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces relajando y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 ay. Con mi gente, es bonita hasta la muerte, una parte que se quita. Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces relajando y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, aunque a veces relajando y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no se para siempre, se la vivo con mi gente. Con aguardiente y tequila. 여러분 안녕하십니까? 신년사 우리에게 약속을 주셨습니다. 우리가 뒤로 물러가 침륜에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 하나님께서 이미 우리에게 믿음을 주셨는데 우리 자신 속에 또 생각 속에 갇혀서 나는 안 돼, 나는 할 수 없어. 늘 그 생각 속에 있는 동안 하나님께서 우리 안에 자유롭게 일하실 수 없었습니다. 이제 모든 성도들 마음속에 2016년 하나님께서 우리에게 믿음을 주셨다는 그 약속을 우리 마음에 품고 복음을 향해 힘있게 달려나갈 수 있어서 너무나 감사하고, 지난 한 주간 동안 우리 선교 속에 힘있게 일하신 하나님의 일하신 간증을 함께 나눌 수 있어서 감사합니다. 제831회 영상교제 시간입니다. 희망찬 신년사와 함께한 2016년, 벌써 그 첫 달이 지났습니다. 겨울 캠프를 시작으로 중남미, 또 동남아에서 이어진 월드캠프, 그리고 전 세계적으로 활발하게 진행된 마인드 강연으로 정말 이렇게 알찬 새해를 보냈습니다. 오늘 또 새로운 복음의 소식으로 또 이 첫 달을 마무리하겠습니다. 그러면 오늘 첫 번째 순서로 정교인 뉴스 함께 보시겠습니다. 올해 초 남미에서 열렸던 첫 번째 월드캠프에 이어 지난 25일 캄보디아를 시작으로 2016 동남아 IYF 월드캠프가 시작됐습니다. 올해로 6회째를 맞는 캄보디아 월드캠프에는 1,700여 명이 참가했고, 현지 시간으로 25일 저녁 화려한 개막식과 함께 본격적인 막을 올렸습니다. ខ្ញុំបានចូលរឿងជីវ័នមកពីវិទ្យាល័យបាទូខ្ញុំជាសិស្សឆ្នាំទី12 Elder ខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែលមានការផ្សព្វផ្សាយពីសាលា
នឹងមកពី camper ដែលគេមកផ្សព្វផ្សាយនៅសាលាហើយខ្ញុំធ្លាប់មកកម្មវិធីនេះម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំមុនឥឡូវខ្ញុំមកម្ដងទៀតដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងទូទៅពីកម្មវិធីនេះពីព្រោះកម្មវិធីនេះមានចំណេះមានថាប្រយោជន៍ល្អចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួម 개막식에는 노스스레스 캄보디아 교육부 부차관을 비롯해 여러 귀빈들이 참석해 자리를 빛냈습니다. 가스펠 듀오 리오 문따냐와 다양한 세계의 문화 공연이 펼쳐졌습니다. 노스스레스 교육부 부차관은 IOIP의 모토 중 하나인 변화를 강조하며 청소년들이 캄보디아를 변화시키는 주역이 돼주길 바란다고 축사했습니다. 이어 그라시아스 음악학교가 기악 및 합창 공연을 펼쳤고 박옥수 목사는 누가복음 15장 탕자에 관한 이야기를 가지고 개막사를 전했습니다. 2016 캄보디아 월드캠프는 빠르게 발전하고 있는 캄보디아의 경제만큼 학생들의 마음도 성장하는 시간이 됐습니다. 2016 태국 IOIP 월드캠프가 지난 28일부터 2박 3일간의 일정으로 방콕에 있는 탐마사 대학교 컨벤션홀에서 시작됐습니다. 28일 저녁에 열린 개막식은 3,200여 명의 캠프 참석자들과 태국 사회개발부 장관, 도지사, 대학 및 교육계 인사들까지 50여 명의 귀빈들이 자리한 가운데 펼쳐졌습니다. 가스펠 듀오 리오 문따냐의 무대와 인도 문화공연 타타드가 식전 공연을 장식했고 이어 태국 IOIP 김학철 지부장의 개회선언을 시작으로 태국 각계 인사들의 환영사 및 격려사가 잇따랐습니다. 한국의 문화공연 부채춤에 이어 그라시아스 음악학교가 아름다운 클래식 무대를 선보였습니다. 이번 월드캠프의 주강사인 박옥수 목사는 15기 인도 군누스코 이영은 단원의 실화를 통해 절망이 소망으로 바뀌어가는 과정에 대해 설명했습니다. 그러면서 캠프에 참석한 학생들이 쉽게 절망하지 말고 주위 사람들과 마음을 나누며 소망을 찾길 바란다고 격려했습니다. การบรรยายของเกี่ยวกับเรื่องจิตทำให้ผมรู้ว่าผมไม่เคยรู้เรื่องจิตเลยว่าจะมีส่วนกระทบต่อชีวิตของเราขนาดนี้จนผมได้ฟังแล้วผมรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยยังมีคนที่เป็นแบบนี้อีกเกี่ยวกับเรื่องจิตถ้าเราได้เรียนรู้มันแล้วควบคุมมันได้เราก็จะเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้แล้วจะทำให้เรานั้นมีแต่ความสุขเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปครับเนี่ยทำให้ผมรู้และเข้าใจในการเข้ามาค่าย IYF นี้ครับ 태국 청소년들의 마음에 소망을 심은 2016 태국 IOIF 월드캠프는 오는 30일 저녁까지 이어집니다. 2016 캄보디아 IOIF 월드캠프가 열린 프놈펜의 ITC 대학교에서 25일부터 27일까지 캄보디아 현지 목회자들을 위한 포럼이 있었습니다. 캄보디아 목회자 포럼은 약 50여 명의 현지 목회자들이 참석한 가운데 3일 동안 오전과 오후 하루 2차례씩 진행됐고 캄보디아 월드캠프를 위해 프놈펜을 방문한 박옥수 목사가 강사로 말씀을 전했습니다. 강연에 앞서 홍보 영상 및 그라시아스 음악학교의 축가 공연을 감상한 후 현지 목회자들을 위한 강연이 있었습니다. 박옥수 목사는 첫날 사도행전 13장 22절을 읽고 다윗이 하나님과 마음을 합한 자였음을 강조하며 50년간 사역을 해온 자신의 간증과 함께 목회자들에게도 하나님과 마음을 합하는 것이 가장 중요하다고 말했습니다. ពេលដែលព្រះអង្គបានហៅដាវីតមកហើយនោះប្រៀបបីដូចជាជីវិតរបស់យើងដែលនៅក្នុងព្រះអង្គត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទធ្វើឲ្យចិត្តយើងសប្បាយរីករាយដោយសារយើងស្គាល់ព្រះハរទេព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងបានដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចជាដាវីតដែលព្រះអង្គបានហៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ជីវិតយើងចាស់ដែលនៅក្នុងលោកីដូចជាការបម្រើរបស់ស្ដេចសូលដែលគាត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលចិត្តរបស់គាត់បាទនេះល្អតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំពិចារណាថាព្រះអង្គល្អបានជាព្រះអង្គហៅយើងមកដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទអរគុណ 이번 첫 현지 목회자 포럼은 앞으로 캄보디아 현지 목회자들과 지속적인 관계를 유지하며 변화를 일으킬 밑바탕이 될 것으로 보입니다. 제5기 IOIF 동남아 해외봉사단이 10박 11일간 필리핀 한국어 캠프 활동을 모두 마치고 지난 23일 한국으로 귀국했습니다. 제5기 동남아 해외봉사단은 지난 12일 출국해 필리핀의 앙헬레스를 시작으로 알칼라와 파사이, 톤도, 케숀 5개 도시를 방문해 현지 학생들을 대상으로 한국어 캠프를 진행했습니다.
총 22명으로 구성된 이번 5기 봉사단은 10개 고등학교 및 대학교를 다니며 학생들에게 다양한 수업 방식으로 한국어와 한국 문화를 가르치고 마인드 강연과 레크레이션을 통해 마음의 세계를 가르쳤습니다. 이렇게 펼쳐진 10개 캠프에는 총 3,850여 명의 현지 학생들이 참가한 것으로 알려졌습니다. 우선에 해외라는 곳을 제가 처음으로 가게 됐는데 봉사로 가게 돼서 너무 기쁘고요. 처음엔 두려움이 좀 있었지만 가서 애들한테 오히려 봉사보다는 더 많은 것을 얻었고 더 열정적으로 가르치게 돼서 기뻤습니다. 제 친구들한테도 그 종교적인 거를 떠나가지고 한 번쯤은 권유해주고 싶고 저도 지금 2주라는 시간이 짧아서 지금 다른 봉사도 알아보고 가보고 싶은 마음이 있고 너무 좋은 경험에서 기뻤습니다. IOF 동남아 해외봉사단의 한국어 캠프를 통해 많은 필리핀 청소년들이 IOF와 만나고 건강한 마음의 세계를 경험할 수 있는 계기가 됐습니다. 30일 토요일 IOF 경인지부에서 기쁜 소식 선교회 전국 성도들을 대상으로 마인드 레크레이션이 진행됐습니다. 마인드 레크레이션은 기존 마인드 강연에 여러 가지 게임을 가미해 참가자들이 보다 쉽고 재미있게 마음의 세계를 접하고 습득할 수 있도록 만들어진 마인드 교육 방법입니다. 이날 모인 성도들은 레크레이션에 적극적으로 참여하며 즐거운 시간을 보냈습니다. 교육을 준비한 IOF 경인지부는 마인드 레크레이션에 성경 속의 마음의 세계를 접목시켰기 때문에 성도들이 진정한 마인드를 갖게 되는 데 큰 도움이 될 것이라고 전했습니다. 마인드 레크레이션을 통해 믿음을 얻는 성도들이 앞으로 활발하게 활동해보길 기대해봅니다. 지난 28일 우크라이나의 수도인 키예프에서 제1회 대학 총장 및 교육 지도자 포럼이 개최됐습니다. 이번 포럼에는 청소년 교육 문제에 대해 공감하는 우크라이나 현지 대학교의 총장단 및 교장단, 시정부의 교육부 담당자와 그 외 청소년 단체 등에서 250여 명이 참가했습니다. 축하 공연을 비롯한 여러 가지 프로그램들이 진행된 가운데 이희문 강사가 이날 포럼의 핵심 프로그램이었던 마인드 강연을 펼쳤습니다. 이어서 질의응답 시간이 있었고 그 후 열린 개인 신앙 상담 시간에는 소속 학교에서 마인드 강연을 열길 요청하는 교수진들의 줄이 길게 이어졌습니다. 우크라이나 IOF는 이번 포럼이 앞으로 우크라이나 전국의 대학교에 마인드 교육을 시작하는 발판이 될 것이라고 전했습니다. 인도 IOF 하이데라바드 지부에서 곧 있을 IOF 기공식을 앞두고 대학교 및 기업과 병원 등을 다니며 마인드 강연을 펼쳤습니다. 하이데라바드 지부는 지난 18일부터 23일까지 10개 대학 총장 및 학장들을 만나 IOF 교육센터 건축 및 청소년 선도 활동에 협조를 구하고 상호 간의 실질적인 교류에 대한 협의를 나눈 것으로 알려졌습니다. 그중 성 프란시스 대학교에서는 교수 200여 명이 마인드 강연을 들었고 현재 양해 각서를 체결한 성 피터 공대에서도 많은 교수진들이 강연을 들었습니다. 마인드 강연 열풍이 불고 있는 인도에서 IOF의 활약을 더욱 기대해봅니다. 이번 시간에는 목사님 말씀을 듣겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 하나님의 은혜로 캄보디아와 태국 월드 캠프를 지금 진행하고 있습니다. 캄보디아에서도 은혜롭고 태국 월드 캠프도 작년에 이어서 올해 두 번째 타마사 대학에서 하고 있는데 작년보다도 학생들 수도 훨씬 많아졌고 그 다음에 학생들이 참 많이 변화되어서 질서가 있고 학생들이 말씀을 사모하는 거 볼 때 너무 감사했습니다. 오늘은 히브리 10장에 있는 말씀입니다. 10장 13절 말씀을 제가 읽겠습니다. 그 후에 자기 원수들을 자기의 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니. 우리 히브리 10장은 잘 아는 대로 저가 한 제물로 거룩하게 된 영혼의 온전케 했다는 말과 이 뜻을 쫓아 예수된 몸을 단번에 들이심으로 죄 사함을 얻었노라, 거룩함을 얻었노라, 그 말씀이 있습니다. 그런데 성경에 보면은 뭐라냐면 제사장마다 매일 성례 자주 같은 제사를 이 제사는 언제든지 죄를 얻게 하지 못하는데 12절 오직 그런 죄를 영원한 속죄로 단번에 성소에 들어가셨느니라 그렇게 말합니다. 그 다음에 이제 13절에 갑자기 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하신다. 한 원수를 이야기하는 것입니다. 그 다음에 10장 30절에 보면
원수 갚는 걸 내게서 내가 갚으려 하시고, 그 여기에 우리 죄를 사는 귀한 복음의 말씀이 있습니다. 뭐냐? 하나님의 원수가 있다는 거죠. 하나님의 원수는 누굽니까? 죄를 짓는 사람입니까? 도둑질하는 사람입니까? 살인자입니까? 누가 하나님의 원수입니까? 사도 바울은 말하기를 여러 사람이 십자가의 원수로 행하느니라고 하는데, 이 원수는 바로 다른 사람이 아니라 십자가를 부인하고 십자가를 믿지 아니하고 하나님의 영원한 섭리에 의해서 예수 믿다고 십자가에 못 박혀 죽으시면서 우리 죄를 사는 이 귀한 일을 그릇뜨리는 사람들이 있다는 것입니다. 그게 뭐냐면 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 우리 모든 죄를 흰 눈보다 더 깨끗하게 씻었다고 성경은 기록하고 있습니다. 그리고 거룩하게 되었다고, 온전케 되었다고 성경은 이야기를 합니다. 근데 사탄은 자기 사람들 시기가 무엇이냐면 우리 아직 온전치 못해, 우리 거룩하지 못해, 깨끗이 못해, 내가 또 죄를 또 죄를 지었거든. 그러면서 십자가의 피로 예수 그리스도께서 우리 죄를 영원히 거룩하게 온전하게 한 그 십자가를 실패한 것처럼 선전한 사람들이 있습니다. 예수 십자가에 피 흘리면 주 우리 죄를 사했는데도 죄가 아직 덜 사했다고 생각하고, 죄가 있다고 생각하고, 우리가 죄를 씻어야 한다고 생각하고, 죄를 위해 내가 뭘 해야 한다고 하는 사람들이 있다는 것입니다. 그런 사람은 어떤 사람이든지 불문하고 하나님의 원수라는 것입니다. 저는 많은 날 교회를 다니고 예수님 십자가에 못 박혀 죽었다고 하는 걸 이야기하면서도 죄가 남아있다고 하는 사람들이 많이 만납니다. 정말 많이 만납니다. 그럼 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었는데, 내 죄를 죽었는데 죄가 남아있다면 얘는 십자가 실패한 거냐? 예수님 잘못 죄를 사하신 거냐? 성경은 그렇지 않습니다. 예수님 십자가는 실패하지 않았습니다. 우리 죄를 사는 건 완벽하게 씻었습니다. 깨끗하게 손끝만은 남김없이 영원한 속죄를 이루어 우리를 깨끗게 했다고 합니다. 그렇기 때문에 우리가 죄를 위해 뭘 해야 할 일이 없습니다. 우리는 죄를 지었지만 우리가 죄를 위해 해야 할 일이 없습니다. 우리가 죄를 지어서 죄를 위해 해야 할 일은 내가 못해, 예수님이 완벽하게 이루었기 때문에 거기에 우리가 뭐 좀 하나 빠져갈 내가 더 해야 할 일 아무것도 없다는 것입니다. 근데 사탄은 사람을 속여서 예수님 십자가에 못 박혀 죽어서 난 죄가 남아있다고 말하고, 내 죄가 아직 사해지지 않았다고 말하고, 죄가 많다고 이야기하고, 죄를 위해서 내가 뭘 좀 더 해야 한다고 하고, 그런 것은 한마디로 십자가의 원수라는 것입니다. 그래서 십자가의 원수, 그래서 성경의 히브리 10장에서 우리 죄를 사하는 이야기 하신 뒤에 자기 원수가 자기 발등상이 되게 하실 때를 기다리라. 나중에 그 원수를 발등상에서 심판할 때 기다린다 그랬고, 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라. 하나님 반드시 그 원수를 갚으려고 말합니다. 사람들이 이런 십자가의 원수가 뭐 살인하고 간음하고 도질, 그런 사람이 십자가의 원수가 아닙니다. 저는 제가 성경을 잘 몰랐기 때문에 참 오랫동안 십자가의 원수로 행했습니다. 예수님 십자가에 못 박혀 죽었지만 내 죄는 그냥 있는 줄 알았습니다. 내 죄가 다 씻어지지 않은 줄 알았습니다. 내가 깨끗하지 않고 난 늘 부족하고 죄가 많다고 생각했습니다. 난 죄를 씻을 노력하고 애를 쓰고 별별 수단과 방법을 다 써봤습니다. 어느 날 성경이 깜짝 놀란 것은 예수님은 실패하지 않으셨습니다. 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시면 우리 죄를 사할 때 명백하게 손끝만큼 남김없이 완벽하게 깨끗하게 온전히 전부 다를 씻으셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 어떤 죄를 지었든지 어떤 악을 했든지 여러분 어떤 일을 했든지 안 해도 상관없이 예수님의 그 십자가의 능력은 오늘
이 방송을 듣는 여러분 모두의 죄를 손끝만큼 남김없이 완벽하게 깨끗하게 거룩하게 씻었다고 성경은 이야기합니다. 만약에 여러분이 죄가 그냥 남아있다고 생각한다면 십자가의 원수되는 사단이 하는 소리에 쏘은 것입니다. 성경은 신구약 66권 여러 곳에서 우리 죄가 완벽하게 십자가에서 사해졌다고 말합니다. 예수님께서 우리의 모든 죄를 지어 십자가에 못 박여 죽으시면서 우리의 죄의 심판을 끝냈고 저주를 끝냈고 멸망을 끝냈습니다. 물론 여러분 우리가 보면 부족한 것 같지만 우리의 부족한 죄를 사하기 위해 예수님이 오셨고 온전히 씻다 우리가 부족할 리가 없이 깨끗하게 씻어진 건 사실입니다. 또 오늘날 슬프게도 많은 사람이 십자가의 원수로 행합니다. 많은 사람이 예수 십자가에 우리 죄를 죽었다고 말하면서 아니 난 죄가 있다고 말합니다. 죄가 사해지지 않았다고 말합니다. 죄가 남아 내 죄를 뭘 해야 한다고 말합니다. 십자가를 믿지 않습니다. 않는 겁니다. 십자가를 믿는 사람은 내가 어떠하든지 내가 어떤 죄를 지었든지 십자가에서 완벽하게 씻어져서 깨끗하고 거룩하게 된 걸 믿는 것입니다. 예수 우리 죄를 안 사하면 안 사하시지 사하면 대충 좀 대충 사하고 그렇게 하는 깨끗하게 완벽하게 홀이라도 남김없이 깨끗하게 씻으신 것입니다. 그것을 믿는 것이 십자가를 믿는 것입니다. 오늘 마음에 자기가 옳은 줄 알고 어떻게 예수 믿는 죄가 깨끗하다고 말해. 그래도 우리가 해야 할 게 남았지. 그건 가만히 있어도 돼. 그런 사람 많습니다. 죄를 사는 건 우리가 손대면 안 됩니다. 우리가 못해서 예수님이 하신 것이니까 예수님 완벽하게 사한 걸 믿어야 합니다. 만약에 여러분 자동차가 고장 났는데 믿을 만한 정비사에게 맡기면 그 정비사 완벽하게 그 자동차를 수리해 주듯이 그와 마찬가지로 우리가 어떤 죄를 지었던 예수님께 맡기면 이미 예수님 우리 죄를 지시고 영원히 완벽하고 거룩하게 흠이 없이 깨끗하게 하셨다는 것입니다. 참 많은 사람 십자가의 원수를 행하면서 예수 십자가에 못 박혀 죽었다고 하면 난 내 죄가 남아있다고 씻어지지 않았다고 내가 죄를 왜 뭘 해야 한다고 생각하는 사람들이 있습니다. 그 사람들은 십자가의 능력을 믿지 않는 사람이고 십자가의 원수가 되는 사람입니다. 우리가 뭘 해서가 아니라 예수의 십자가 하나로 우리 어떤 죄든지 완벽하게 씻기에 부족함이 없으십니다. 완벽히 씻은 그 사실을 이제 믿어야 하는 것이지 내가 죄를 위해서 내가 노력하거나 씻으려 할 필요가 없습니다. 왜? 완벽히 씻었기 때문에. 그래서 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. 하나님 우리 값없이 의롭다고 하셨습니다. 거룩하다고 하셨습니다. 깨끗하다고 하셨습니다. 그 하나님의 말씀을 믿으시고 사탄의 쏘가 엉뚱한 얘기를 하지 않고 믿음의 삶을 사는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 또 한국에 가서 뵙겠습니다. 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오. (2016) IYF 월드캠프의 물결이 이번 주에는 동남아로 향했습니다. 지난 24일 캄보디아 프놈펜에서 2016 캄보디아 IYF 월드캠프가 열렸는데요. 무려 1,700여 명의 청소년들이 마음의 세계를 배우고자 몰렸다고 합니다. 카메라에 담았습니다. 빠르게 경제 발전을 이뤄가고 있는 캄보디아. 발전 속도만큼이나 캄보디아 청소년들의 마음에도 놀라운 변화가 일어나고 있다. 2016 캄보디아 IYF 월드캠프와 함께 올해로 6회째를 맞은 캄보디아 IYF 월드캠프.
24일부터 국립과학대학교에서 3박 4일간 열린 이번 캠프에는 1,700여 명이 접수했다. 캠프 티셔츠와 교재를 지급받고 게시판을 확인하러 간 학생들. 3박 4일간 어느 반에서 어떤 친구들과 함께 지내게 될지 학생들의 기대가 가득했다. តាមរយៈកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំចង់រៀនអំពីលោកីនៃចិត្តនិងចង់ស្ដាប់ពីការបញ្យល់របស់លោកគ្រូហើយក៏ចង់ស្គាល់នៅមិត្តភ័ក្តិថ្មីៗបង្កើតមិត្តភាពថ្មីចង់យល់ដឹងពីវប្បធម៌នៅប្រទេសដទៃហើយទទួលបានការយល់ដឹងថ្មីថែមទៀត 25일에 열린 개막식에는 1,700여 명의 학생들과 캄보디아 교육부 부차관 및 정부 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다. 라이처스 스타즈의 신나고 경쾌한 무대. 전 세계 청소년들에게 꿈과 희망을 노래해주는 리오 몬타냐가 직전 공연을 장식하며 개막식의 분위기를 끌어올렸다. 본격적인 캠프의 시작을 알리는 개회사. 이어 캄보디아와 한국의 문화 공연들이 펼쳐졌다. 캄보디아 전통춤을 감상할 수 있는 킹덤 오브 원더. 그리고 한국의 부채춤 공연이 월드캠프의 다채로움을 더했다. 노스스레스 교육부 부차관의 축사. IOIF의 모토 중 하나인 변화를 강조한 그는 앞으로 청소년들이 캄보디아를 변화시킬 주역이자 기둥이 되어주길 소망했다. ខ្ញុំអរគុណដែលបានកិត្តិយសដល់ខាង IYF មកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកការបោះជំរំយុវជនថ្នាក់អន្តរជាតិនេះឆ្នាំ 2016 នេះតាមពិតខ្ញុំរីករាយហើយខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរថាជាកម្មវិធីដែលល្អសម្រាប់អប់រំផ្លូវចិត្តសម្រាប់យុវជនរបស់យើងនៅក្នុងរួមចំណែកមួយចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសិលធម៌ឲ្យយុវជនរបស់យើងមានសិលធម៌រស់នៅល្អហើយនឹងរួមចំណែកក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបាទជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះហើយ IVF គួរបន្តសកម្មភាពដែលអាចអប់រំផ្លូវចិត្តបានល្អនេះបន្តទៀតទៅថ្ងៃឆ្នាំក្រោយៗទៀតបាទ 그라시아스 음악학교의 축하 공연. 플루티스트 장창대와 소프라노 오으뜸, 피아니스트 엘레나 아발얀의 무대가 학생들에게 열렬한 환호를 받았다. 음악학교 합창단이 Hear My Prayer, 경복궁 타령에 이어 캄보디아 전통 노래인 홀리데이를 부르자 학생들에게서 앙코르 요청이 쏟아졌다. 박옥수 목사의 개막사는 누가복음 15장 탕자에 관한 이야기로 시작했다. 마음이 먼저 아버지 집으로 향하자 탕자의 몸도 자연스럽게 마음을 따라갔다. 이처럼 캄보디아 청소년들의 마음도 어려움이 아닌 소망에 옮겨놓으면 참된 행복이 찾아올 것임을 전했다. ខ្ញុំមានចិត្តសំណររីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធី World Camp 2016 នេះ តាមរយៈនេះដែរខ្ញុំបាននៅស្ដាប់នៅលោកកាយវិចិត្រដែលនិយាយអំពីការបកស្រាយចិត្តយើងឲ្យមាននៅចិត្តទូលំទូលាយមានសេចក្តីសុខនិងដល់សុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្ដាប់នេះដែរខ្ញុំបានស្ដាប់នៅចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកពីក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីសុខនិងអាចរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តបាន ដូច្នេះហើយកម្មវិធីនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់នោះយើងអាចយល់ដឹងនៅបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនអំពីលោកកាយវិចិត្រផងដែរចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់កម្មវិធី World Camp Cambodia 2016 ដែលបានប្រពៃនៅប្រទេសកម្ពុជានេះសូមអរគុណ 월드캠프는 아침부터 밤까지 다양한 프로그램들로 바쁘게 꾸려진다. 그 중에서도 나흘간 매일 아침 열린 아카데미는 학생들의 적극성을 한껏 끌어올리는 시간이다. 아카데미의 수업은 총 13가지. 학생들은 자신이 듣고 싶은 수업이라면 어디든 들어가서 배울 수 있다. 한국 음식을 만드는 수업에서는 김밥을 만들었다. 생소한 외국 음식을 만드는데 흠뻑 빠진 학생들. 그 외에도 한류 열풍 덕분인지 한국어 수업이나 탈만들기 수업에 들어가 친구들과 한국 문화를 즐기는 학생들이 많았다.
ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចូលថ្នាក់ Academy ធ្វើម៉ាស់កូរ៉េហើយគឺខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់ Academy នេះជាក្រុមជាមួយនឹងក្រុមខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការងារក្រុមហើយបានស្គាល់បានគូនៅម៉ាស់នេះដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅពេល World Camp នេះគឺយើងមានអនុស្សាវរីយ៍គឺអំពីម៉ាស់ដែលស្អាតគឺម៉ាស់កូរ៉េគឺស្អាតមែនទែន 한국의 TV 프로그램 형식을 따온 도전 골든벨 시간. 캄보디아의 역사와 지리, 상식, 마인드 강연 등 다양한 주제의 문제들을 팀원들이 협동해 풀어나간다. 머리를 맞대고 정답을 추리하는 소리, 문제를 맞춰 기뻐하는 소리. 학생들의 즐거운 목소리가 강당을 가득 채운다. 한편에서는 세계 각국의 문화를 한데 느낄 수 있는 세계문화 체험 박람회가 열렸다. 자원봉사자들이 설명해주는 각 나라와 대륙의 문화들을 소개받으며 학생들은 다른 나라에 대한 궁금증도 풀고 간접적으로 남아 견문도 넓혀간다. ពេលដែលខ្ញុំទស្សនាកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយវាមិនថាកម្មវិធីហ្នឹងមានរបស់ប្លែកៗច្រើនដើម្បីយើងយល់ដឹងពីបរទេសក្រៅដែលមិនជាបរទេសយើងទៅទោះបីយើងអត់បានទៅដល់បរទេសផ្ទាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចបានជួបបរទេសហ្នឹងដូចថាបានទៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃប្រទេសអាហ្វ្រិកអីជាដើម ហើយវាមានរបស់ច្រើនដើម្បីយើងមើលមិនថា traditional គឺការស្ទាក់ពាក់របស់វាការប្រើប្រាស់និងរបស់ដែលតាំងពីសម័យកាលមុននៃប្រទេសនីមួយៗអានេះយើងឃើញយើងដឹងថាតើសម័យកាលណាប្រទេសណាសម័យកាលនីមួយៗណាដែលគេប្រើប្រាស់អ្វីមួយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺគេឲ្យយើងបានញ៉ាំម្ហូបប្រទេសទៅយើងអាចដឹងថាប្រទេសណាដែលម្ហូបប្រចាំរបស់គេគឺប្រទេសគេម្ហូបគេអីយើងដឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទោះបីយើងបានទៅប្រទេសហ្នឹងក៏យើងអាចដឹងពីប្រទេសហ្នឹងបានច្រើនជាងហ្នឹងដែរ 캄보디아의 미래를 이끌어 나갈 청소년들에게 어른들은 해주고 싶은 이야기가 많다. 꿈에 대해서, 변화에 대해서, 책임에 대해서. 오전마다 열린 명사초청 강연에는 정부 고문 및 국가청소년위원회 임원, 벨티그룹 회장, 대학 총장 등 다양한 전문 분야에 종사하고 있는 인사들이 월드캠프와 청소년들을 위해 강단에 올랐다. ក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការ IVS ហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណចំពោះ Pasapat ដែលជា founder របស់អង្គការនេះដែលបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធី World Camp នៅតាមប្រទេសនីមួយៗដូចជាកម្ពុជាដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃនេះគឺថាផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្សព្វផ្សាយអំពីទូរទស្សន៍យុវជននៅក្នុងសង្គម ហើយខ្ញុំគិតឃើញថា World Camp ធ្វើនៅកម្ពុជានេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ល្អហើយខ្ញុំសូមគាំទ្រព្រោះខ្ញុំឃើញមាន MOU ជាមួយនឹងអង្គការ IVS ដែលមានអាដាមបណ្ឌិត Pasapat ជា founder អញ្ចឹងខ្ញុំមាន MOU ជាមួយអង្គការ IVS ដែលមាន head office នៅកូរ៉េខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានៅកម្ពុជាជារៀងរហូតបាទអរគុណ IYF 기본교육 시간은 IYF 정신의 핵심인 마음의 세계를 배울 수 있는 시간이다. 학생들은 각 대학별로 모여 교육을 받으며 보다 깊고 넓은 마음의 세계를 배웠다. 특히 이번 캠프 강사인 박옥수 목사는 다양한 실제 사례들을 통해 서로 간의 마음이 흘러야 하고 마음을 같이 해야 참된 변화와 행복을 얻을 수 있음을 강조했다. ជំរាបសួរខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធី World Camp 2016ហ្នឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនមុនខ្ញុំស្គាល់អង្គការ IVF ខ្ញុំមិនដែលបានរៀនពីលោកីនៃចិត្តទេហើយខ្ញុំរស់នៅដោយចិត្តតាមចិត្តខ្លួនឯងហើយអត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ពីចិត្តខ្លួនឯងហើយអត់ចេះយល់ពីចិត្តអ្នកដទៃអត់ចេះអត់អោនឲ្យគេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីឡើងហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនពីលោកីនៃចិត្តគាត់បង្រៀនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីចិត្តខ្លួនឯងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយជាពិសេសនោះគឺរៀនធ្វើការជាមួយគ្នាហើយចេះអត់អោនឲ្យគ្នាហើយមួយទៀតគឺឲ្យយើងរស់នៅដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមរស់នៅដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតហើយចេះបើកចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកដទៃឲ្យអាចឲ្យចិត្តមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នាជាមួយគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឲ្យคล้ายទៅជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំ
សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង 캄보디아 청소년들에게 새로운 변화를 일으키고 있는 IYF 월드캠프. 빠르게 변화하고 있는 세상 속에서 IYF와 함께 마음의 세계를 키워나갈 청소년들이 이끌 캄보디아의 미래를 기대해본다. 우리 별들의 이야기. 이번 주에도 많은 군유스코 학생들이 소중하고 또 아름다운 이야기를 가슴에 품고 한국으로 돌아왔습니다. 오늘 초대석에는 제14기 말라위 군유스코 서윤희 단원과 14기 호주 군유스코 정성엽 단원이 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 지난 1년 동안 하나님께서 또 두 사람 군유스코 활동을 통해서 하나님 일하신 세계를 경험하고 또 새로운 세계 속에 자신만을 위해서 정말 그 징그러운 애벌레처럼 그렇게 사람들을 어둡게 살아왔지만 이제는 나를 벗어버리고 나비가 돼서 한 해 동안 다른 사람을 위해 또 자신을 희생하고 그리고 함께 마음을 나누고 또 복음을 전하면서 지나온 시간이 너무 행복했을 것 같은데요. 그렇죠? 예. 네. 예, 반갑습니다. 우리 서윤희 단원 네. 말라이 다녀오셨죠? 네. 어떻게 군유스코를 다녀오시게 됐습니까? 제가 2014년 11월 3일날 구원을 받았어요. 저희 외숙모 통해서 연결돼서 구원을 받았는데 제 이야기를 조금 하자면 저는 솔직히 말 그대로 귀하게 자랐어요. 공주도 아닌 게 공주처럼 자랐어요. 부모 잘 만나서 하고 싶은 거 먹고 싶은 거 다 하면서 살았어요. 저희 엄마 아빠가 많이 바쁘셨는데 제가 사춘기에 접어들면서 솔직히 제가 말하자면 저는 집밥을 먹어본 기억이 없어요. 엄마의 손맛이 뭔지도 모르고 그렇게 엄마랑 아빠가 많이 바빠서 좀 고립됐었어요. 저 혼자. 제가 그래서 사춘기에 접어들면서 제가 엄마를 원망하는 마음이 많이 컸어요. 그러면서 삐뚤어지고 싶다 이런 마음도 많이 먹었는데 그렇게 제가 엄마랑 많이 싸우다가 제 마음이 강해진 줄 알았어요. 근데 그러다가 저희 외숙모를 만나게 됐는데 외숙모가 저희 가족 근황을 물어보더라고요. 그때 제가 엄청 울고 있는 저를 발견했어요. 마음이 강해진 줄 알았는데 아니었더라고요. 엄마한테 삐뚤어져 보겠다고 한 미래도 저희 가족도 너무 걱정되고 마음이 너무 아팠어요. 그렇게 외숙모랑 계속 연락이 닿다가 그렇게 구원을 받았어요. 말라위는 제게 도피성이거든요. 아, 그래. 하나님께서 저를 위해 예비하신 도피성이었어요. 예, 그 하나님께서 예비하신 도피성. 정말 그곳에서 놀라운 하나님의 일하심이 있었을 것 같아요. 그렇죠? 네. 예. 그곳에서 주로 어떤 활동을 하셨습니까? 첫 번째로 저희는 공사를 정말 많이 했어요. 저희 교회 짓는 공사를 많이 하고 또 저희는 GBS도 해서 방송국, 뭐 병원 이제 계획도 많이 짜는데 일단 네 공사를 제일 많이 했죠. 아 그래요? 네. 벽돌도 쌓고 네. 예. 공사하기 쉽지 않는데 네. 집에서는 편하게 살아서 예, 정말 그곳에 또 그 공사하는 일들이 쉽지 않았을 텐데 그곳에 지나면서 가장 힘들었던 일이라면 어떤 게 생각나죠? 사실 말라위에서 공사를 하면서 저희 말라위 단원들이 정말 시험에 많이 들었어요. 근데 참 그러면서 저희가 한 번은 선교사님이랑 교제를 하는 시간이 있었어요. 저희 마음 상태에 대해서 엄청 혼났었거든요. 근데 그때 선교사님께서 하신 말씀이 지금도 기억에 안 잊혀져요. 선교사님께서 너네 이 교회 어떻게 세워진 줄 아냐? 너네 이모 삼촌들 목사님들이 다 정말 피땀 흘려가면서 막아가면서 정말
그렇게 지킨 교회다라고 하셨어요. 정말 좀 영광스럽더라고요. 왜냐면 진짜 저희 흙 파고 나르고 진짜 정말 힘들었는데 진짜 이 보잘것없는 이 손으로 내가 우리 성교회를 짓는 게 진짜 너무 감사하고 너무 행복했어요. 그래요. 저도 얼마 전에 수성에서 대구 수성에서 예배당 짓고 올라왔는데 그 예배당 지으면서 형제자매들이 힘들지만 마음을 함께해서 온 마음을 쏟아서 함께해 준 형제자매들이 그렇게 기쁘고 고마웠어요. 하나님께서 또 그 말라에 있는 동안 새로운 세계들을 이렇게 경험하게 하셨던 것 같은데요. 그곳에서 복음을 전하면서 마음에 기뻤던 적이 있습니까? 네, 당연하죠. 예. 제가 한 번에 무전 전도 여행을 가는데 저희가 히치하이킹을 하면서 다음 시티로 넘어가려고 했어요. 근데 미니버스 한 대가 지나갔는데 그 운전사 아저씨 이름이 모세거든요. 모세 아저씨 지금도 기억나는데 저희가 돈 없다는 걸 아시고 이제 지나가려고 하셨어요. 근데 제가 물lun구 한마디 외쳤어요. 물lun가 하나님이라는 뜻이거든요. 말라위가 굉장히 축복받은 나라인 게 정말 말라위 사람들은 하나님을 너무너무 사랑해요. 정말 그 한마디 외치니까 진짜 하나님 한마디로 후진을 해서 저희를 위해 차를 세우신 거예요. 그래서 아저씨께서 너네 내가 책임지고 다음 장소로 해주겠다 해서 탔어요. 근데 사람들이 하나 둘씩 타면서 아무래도 미니버스다 보니까 솔직히 말라위 사람들은 정말 그 어려운 환경 속에서 그거를 하루 벌어서 하루 먹고 사는데 진짜 너무 죄송한 거예요. 저희가 세 단원이 탔는데 그래서 그러다가 한 지역에서 그냥 여기서 내리겠다고 하는데 모세 아저씨가 안 된다고 내가 너네 책임지겠다고 그러시는데 아니라고 물lun구 하나님이 여기서 복음 전하시길 원하신다니까 그 한마디에 알겠다고 하고 내렸어요. 근데 두리번거리니까 정말 여기가 어딘지도 모르는 허허벌판인 거예요. 그렇게 해서 어쩌다가 그 현지 할머니 한 분을 만나게 되었어요. 저희가 성경책을 들고 있었는데 그걸 보시고 저희한테 오신 거예요. 집에 같이 가면 안 되겠냐고 막 치체하러 하시는데 못 알아듣겠는데도 그 마음으로 뭔가 이끌리게 되더라고요. 그렇게 해서 30분 넘어서 이렇게 걷다가 진짜 산속으로 막 깊이 들어가는데 걱정이 많았었거든요. 근데 몰라 이러면서 막 가게 되니까 어떤 마을이 나오더라고요. 거기에 정말 30명, 40명 정도의 사람들이 모여서 살고 있었는데 정말 많은 종교들이 있었어요. 여호와의 증인, 로마 카톨릭, 일반교회 사람들도 많았었는데 정말 그곳에서 정말 의도치 않게 제가 나무 의자를 이렇게 앉아 있고 거기 마을 사람들이 다 같이 모여서 여기서 그때 복음을 전하게 됐어요. 네. 정말 너무 가슴이 뜨거웠어요. 예수님께서 정말 복음을 전하시면서 돌아다니실 때 정말 이런 감사한 행복이었나. 정말 하나님께서 저희를 위해서 이런 예비하신 곳이 있었고, 정말 하나님 뜻이 땅끝까지 복음을 전하는 거였잖아요. 정말 하나님께서, 이렇게도 정말 복음을 전하시는구나. 정말 너무 감사하고 행복했어요. 예. 정말 우리 마음 안에 예수님이 계시고, 또 이런 복음을 듣지 못해서 멸망을 당하는 수많은 심령들이 있는데 그들에게 찾아가서 이 복음을 전하는 것처럼 복되고 행복한 일이 없는데요. 네. 우리 서윤이 단원은 앞으로 이렇게 1년 동안 말라에서 복음을 전하면서 또 하나님 일하시는 세계를 맛봤는데 네. 앞으로 복음을 위해서 어떻게 살고자 하는 마음이 있습니까? 하나님께서 되게 마음을 주셨어요. 제가 사춘기 때 마음이 어려웠었잖아요. 그래서 그만큼 그 아이들의 아동 청소년 그 아이들의 마음을 이해할 수 있을 것 같은 생각이 들었어요. 아동 청소년 심리 상담학과로 지금 편입 공부를 하고 있어요. 그 아이들에게 정말 제가 마음의 세계를 배우고 왔잖아요. 마음으로 소통하면서 그렇게 복음 전하고 싶어요. 예, 감사합니다. 우리 호주 구누스코 다녀온 정성엽 단원. 나이가 많은데
어떻게 굿뉴스콜을 지원하게 됐는지, 다른 단원들은 대부분 대학을 지금 현재 다니는 중에, 재학 중에 굿뉴스콜을 지원했는데, 우리 정성엽 단원은 직장을 다니면서 지원했다고 들었는데요. 어떻게 지원하게 됐는지 이야기 좀 해주십시오. 원래는 제가 2004년도 월드캠프를 통해서 구원을 먼저 받았습니다. 그리고 그때 당시에 이 복음이 너무 귀해서 2005년도에 중국 단기를 가려고 준비하고 있었는데, 이제 이런저런 일들이 겹치면서 제 부담에 못 이겨서 교회를 떠나게 됐습니다. 그리고 나서 제가 제 마음대로 살아보겠다고 그렇게 다짐을 하고 마음대로 산 결과 남은 게 정말 너무 허무하고 제 몸 상태를 보니까 마음이 병드니까는 몸까지 다 상해 있더라고요. 그래서 직장 생활을 하면서도 이게 돈만 벌지 정말 아무런 낙이 없이 그렇게 힘들게 살아가다가 제가 이제 저희 어머니께서 교회를 나가시는데, 어머니께서 교회 한번 대전도 집회에 따라가지 않을래? 하셔가지고 거기에 솔깃한 겁니다. 제가 마음이 너무 힘드니까. 그래서 그렇게 따라 나갔다가 저희 광명교회 담당 목사님을 만나가지고 교제가 돼서 이제 그럼 단기를 먼저 갔다 오는 게 어떻겠냐 하셔가지고 그렇게 결정하게 되었습니다. 사회생활 하면서 많이 힘들고 어려웠을 텐데, 그 가운데서 정말 자신의 한계를 느끼고 또 자신의 무능함을 발견하게 되고, 탕자가 자기를 믿고 떠났을 때 결국 대지의 우리에 이르게 되고 고통 속에 빠지게 되는 것처럼 자신의 한계를 이렇게 발견하게 되면서 마음의 어떤 하나님을 향하여 또 이렇게 마음에 이끌려지는 그 마음을 한번 표현해 주시죠. 제가 교회를 떠날 때 말씀을 하나 가지고 나왔었습니다. 그때 무엇이든 구하면 얻을 것이요, 두드리라 그럼 열릴 것이요, 그 말씀을 이제 가지고 나왔었는데, 제가 항상 그 말씀을 제 어려울 때만 떠올리고 그렇게 구하고, 제가 정말 좀 이기적이어서 말씀을 항상 제 불리할 상황에만 그렇게 떠올리면서 기도하고 하나님께 구했었습니다. 근데 그때마다 하나님이 저를 이끌어 주셨고, 그래서 제 마음에 항상 하나님은 남아 있었습니다. 근데 이제 직장 생활을 통해서, 직장도 하나님을 통해서 얻게 되었지만, 정말 한국의 그 각박한 이제 사회생활과 이제 직장 상사와의 소통도 안 되고, 그래서 제가 이제 마음의 세계를 모르고 마음에 있는 이야기를 하는 법을 모르니까 정말 많은 트러블이 생기고, 그러면서 제 생각에 고립되니까 또 마음에 병이 찾아오고, 그렇게 해서 이제 이곳으로 다시 돌아올 수밖에 없게끔 하나님이 이끄시는 모습을 또 볼 수 있었습니다. 예, 하나님께서 우리 한 사람 한 사람 마음을 이끄시기 위해서 하나님이 어려움도 주시고 문제도 주시고, 그러면서 하나님만을 바라볼 수밖에 없는 형편, 그리고 하나님 앞으로 이끌어 주시는 그 하나님의 일하심, 또 하나님의 인자하심을 볼 때 참 감사한데요. 우리 정성엽 단원은 호주에서 1년 동안 보내면서 행복했죠? 네. 예, 어떤 활동을 하면서 시간을 보냈는지 말씀해 주세요. 저희 호주에서도 이제 많은 활동들이 있었겠지만, 이제 시드니 학교에서 동아리 활동도 하고, 한글 학교도 운영하고, 또 대전도 집회 등 뭐 이런 일들이 있었지만, 가장 기억에 남는 거는 이제 섬나라 전도 여행을 떠났을 때가 가장 기억에 남습니다. 특히 이제 남태평양 연안의 섬들이죠. 네. 박 목사님께서 대구에서 복음을 전하실 때 양식이 없어서 정말 줄이신 가운데에서 기도하시면서 남태평양에 저 많은 섬들이 있는데 누가 가서 복음을 전합니까? 그렇게 기도하셨는데, 이제는 남태평양 그 연안의 섬들에
이제 전도자들이 가서 복음을 전하게 되고, 최근에 뭐 키리바시, 피지, 또 파푸아뉴기니 여러 섬나라에 복음이 전해져서 정말 하나님 일하신 소식들을 우리가 들으면서 너무 마음에 감격스럽고 기쁘고 행복했는데, 특히 그 목사님께서 키리바시는 2050년 되면 나라가 없어진다면서요. 네. 그래서 그곳에 축제를 하자 그러시고 이제 목사님 제안을 하시고 했는데, 그 섬나라의 전도는 어떻게 하게 됐습니까? 섬나라 전도를 하게 된 경우는 이제 시드니 교회에 저희 형제 자매님들이 이제 다니고 계시는데, 그곳에 이제 원래 피지 사람이신데, 피지인이신데 이제 시드니 교회를 다니면서 구원을 받게 됐습니다. 그래가지고 그 파푸아뉴기니아에 친척이 살고 있는데, 우리 친척에게도 복음을 전해달라 하셔가지고 저희들이 이제 자연스럽게 따라가게 되었습니다. 예, 우리 정성엽 단원은 함께 가서 그곳에서 복음을 좀 전하셨는지요? 예. 예, 복음 전하시면서 그 구원받은 분들 중에 기억나시는 분이 있으면 소개 한번 해주십시오. 네. 저는 원래 호주에서 전도를 할 때 호주에 사는 사람들은 좀 잘 안 들어주는 경우가 많았습니다. 그래서 이제 제가 영어도 잘 못한다 생각하고 하니까 우리 영어가 안 돼서 잘 안 들어주는 것 같고, 그리고 복음을 전해도 잘 마음을 닫아버리고 안 듣는 경우도 많고, 그래서 참 호주 사람들은 많이 교만하다 이렇게 생각을 하고 있었는데, 그래서 이제 제 마음이 좀 전도함에 있어서 힘들고 좀 포기하는 단계까지 왔었습니다. 근데 이제 파푸아뉴기니아를 가게 되면서 그곳에서 전도를 하는데 모든 사람들이 정말 스펀지 같다고 해야 되나, 그럴 정도로 이제 복음을 전하는데 하나도 빠뜨리지 않고 다 들어주고, 경청하면서 들어주고, 이제 한 명을 이렇게 전하고 있으면 주위에 사람들이 계속 몰리는 그런 현상들을 다 볼 수 있었습니다. 그러면서 정말 제가 그때 처음으로 이제 복음을 전했을 때 구원을 받게 되는 이제 자매님이 있었습니다. 근데 그분들이 끝까지 처음으로 제가 복음을 전하는 것에 처음으로 끝까지 그렇게 들어주셨고, 그렇게 해서 감사하다는 말을 저한테 했을 때 정말 그때 기분이 좀 묘하고, 저도 이렇게 아무것도 아닌데 저를 통해서 하나님이 일하시는 걸 보니까는 정말 감사하다는 생각이 들었습니다. 예, 우리가 세상에서 그 어디에도 행복이 없는데 예수님을 만나면서 예수님 안에 진정한 행복을 맛보게 되고요. 구원받은 사람이 다른 사람에게 복음을 전해서 나를 통해 한 사람 구원을 받을 때 그 행복이 우리에게 가장 큰 행복인데, 우리 정성엽 단원은 앞으로 복음 전도자가 돼서 파푸아뉴기니로 가고 싶은 마음은 없으십니까? 제가 생각은 해봤습니다. 근데 이제 저희 아버지가 아직 구원을 안 받으셔서 아버지가 이게 구원을 받으시려고 하나님께서 준비하신 일들인 것 같기도 하고, 그래서 그 마음 품고 있겠습니다. 아, 예. 형편은 어떠하든 간에 하나님께서 우리 마음에 뜻을 품으면 또 하나님께서 우리 앞길을 인도해 주실 겁니다. 예. 우리 서윤이 단원은 앞으로 어떤 일을 하고 싶습니까? 저는 심리상담사가 돼서 복음도 전하고 싶고요. 그냥 많은 거 바라지 않아도 정말 하나님 안에서, 이 교회 안에서 그냥 계속 있고 싶어요. 제가 듣기로 우리 서윤이 단원은 구원에 대한 감사가 누구보다도, 누구나 다 구원받은 것에 대한 감사가 있겠지만, 다른 사람들보다 마음의 구원에 대한 감사한 마음이 크다고 들었습니다. 그 부분에 조금 더 이야기해 주시겠습니까? 제가
제 자신을 봤을 때 참 제가 부족하고 악하고 그런 면이 참 많아요. 근데 하나님께서 김성호 목사님께서 그런 말씀을 하셨거든요. 저희 귀국 발표 준비하면서 너네들 반짝이는 별이야. 세계 최고의 무언가가 될 거야 라고 하셨어요. 제가 세계 최고로 얼굴이 이쁜 것도 아니고 제가 세계 최고로 공부를 잘하는 것도 아니에요. 근데 하나님께서 저에게 세계 최고로 행복한 걸 주셨어요. 그게 참 감사하고요. 오늘 새벽 모임 때 김성호 목사님 말씀을 들었는데 저는 깡총깡총 뛰는 본질을 가진 토끼거든요. 근데 호랑이한테 잡아먹혔어요. 그래서 저는 이미 소화가 다 돼서 진짜 호랑이가 됐거든요. 호랑이의 일부분이 돼서 저는 더 이상 토끼가 아니라 호랑이에요. 아, 예. 우리가 구원을 받고 우리 자신을 이렇게 벗어버리고 이제는 이 세상에 예수님으로 사는 겁니다. 예. 네. 그래서 두 단원뿐만 아니라 군우스코를 다녀온 단원들 한 사람 한 사람 마음속에 하나님께서 마음에 품어주신 꿈이 있고 또 1년 동안 행하신 하나님의 놀라운 일들이 있을 텐데 이렇게 또 짧은 시간 또 다 이야기하지 못했겠지만 또 이런 하나님이라 하신 또 하나님께서 우리의 마음을 이끌어 주신 마음을 함께 나눌 수 있어서 감사합니다. 네. 오늘 이렇게 함께 해주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 오늘도 우리 군누스코를 다녀온 단원들과 함께 마음을 나누면서 한 사람 한 사람 그 마음에 일하신 간증이 너무나 뜨겁고 소망스럽습니다. 우리는 이제 하나님께서 우리와 함께 계시기 때문에 늘 하나님을 기대하고 또 그 하나님을 바라고 달려나가는 동안 하나님께서 우리 가운데 반드시 일하실 거라고 믿는데요. 이번 주 저는 그 목사님 전하신 사도행전 16장 말씀이 제 마음에 참 소망이 되고 목사님 말씀을 들으면서 꼭 목사님께서 내 마음의 손을 잡고 소망의 나라로 소망의 세계로 이끌어 가시는 걸 느낄 수 있었습니다. 여러분 모두의 마음속에 목사님 말씀이 여러분의 마음에 소망이 돼서 여러분 한 분 한 분 마음의 손을 잡아 여러분들을 소망의 세계로 또 내가 상상할 수 없었던 또 꿈도 꿀 수 없었던 새로운 세계로 주님이 여러분들을 또 인도해 가실 줄 믿습니다. 다음 주 또 새롭게 일하신 소식과 함께 여러분들을 다시 만나 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.